السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، جیسا کہ آپ لوگ اس بات کو جان چکے ہیں کہ ہماری بہت ہی بڑی مداح ہیرا گروپ آف کمپنیز کی بہت بڑی سپورٹر اور بہت بزرگ شخصیت صفیہ خالہ ہمارے درمیان سے کل آنن فانن اچانک کوچ کر گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جتنی بھی اس بات کی ہم لوگ غم بنائے کم ہے، کیونکہ آفا خالہ صفیہ شیخ کے جیسا ابھی تک نہ ہی کوئی ان کا جگہ لے پایا تھا، نہ آئندہ لے پائے گا۔ زندگی کے جس عمر میں انہوں نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کو سپورٹ کیا، اس عمر میں عام طور پر انسان اپنی شخصیت کے لیے، اپنی ذات کے لیے اور اپنے وجود کے لیے بہت زیادہ لڑ رہا ہوتا ہے، لیکن ہم نے دیکھا کہ بھوکے پیاسے اور دھوپ چھاؤں بارش اور سردی کا بغیر خیال کیے ہوئے انہوں نے عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کی ایک بہت ہی بڑی مداح اور بہت ہی زیادہ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سپورٹر ہونے کا ایک ریکارڈ قائم کیا۔ ان کے چلے جانے کے بعد ہم لوگوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہم نے نہ ایسا سوچا تھا، نہ جانا تھا کہ خالہ صفیہ شیخ ہمارے درمیان سے اتنی جلدی بغیر کسی اطلاع کے اور بغیر کسی وہم و گمان کے وہ یوں ہی کوچ کر جائیں گی۔ بہت دکھ ہوا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان کا کسی بھی وقت فون آئے گا اور وہ اس بات کو کہیں گے کہ بیٹا بہت دن ہوا تم سے بات نہیں ہوئی تھی، لہٰذا کیا ہے، کیسے ہے اور کیا چل رہا ہے۔ اس طرح کا آج بھی ذہن میں ایک آواز گردش کر رہی ہے، جو کہیں نہ کہیں وہ صفیہ خالہ کی آواز ہے۔ میرے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ زیادہ سے زیادہ ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، زیادہ سے زیادہ ان کو دعائیں ملیں۔ ہیرا گروپ آف کمپنیز کی سی او عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ نے بھی ایک پیغام جاری کر کے ان کے حق میں تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا، عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ سی او ہیرا گروپ آف کمپنیز، میری ہیرا گروپ فیملی اور تمام لواحقین و متعلقین، آج یہ خبر سن کر بے حد دکھ ہوا کہ ہماری بزرگ شخصیت محترمہ صفیہ خالہ ہمارے درمیان نہیں رہی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دکھ کی گھڑی میں ہم صفیہ خالہ کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کی بشری لغزشوں کو معاف فرمائے اور کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ لواحقین اعزاء و اقربا کو صبر جمیل عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صفیہ خالہ کا ہیرا گروپ آف کمپنیز کے لیے جد و جہد اور ان کی کوششوں اور حمایتوں کے لیے ہیرا گروپ اور بورڈ آف ڈائریکٹرز ہمیشہ ان کا احسان مند رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صفیہ خالہ کی تمام نیکیوں کا بھرپور بدلہ اور اجر عنایت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ صفیہ خالہ کی پازیٹیوٹی اور ان کا مثبت انداز ان کی اس عمر کے باوجود جس طرح سے دیکھنے کو ملا ہے، اس سے ہمیں ایسے لگتا ہے کہ ہم کم عمر لوگوں کو، نوجوان عمر کے لوگوں کو حق کا ساتھ دینے کے لیے کتنا زیادہ مستعد اور متحرک رہنا چاہیے۔ جس وقت میں لوگ جا کر کے اپنا آپا پن اور اپنا خود وجود کا بہت کم خیال رکھ پاتے ہیں، اس وقت صفیہ خالہ نے جس حمایت اور جس سپورٹ کا مظاہرہ کیا ہے، مجھے وہ دن بہت ساری باتیں ہیں ہماری ذہنوں میں، اور میری طرح سے ہی ہزاروں لاکھوں لوگوں کی ذہنوں میں صفیہ خالہ کی وہ حمایت بہت دیر تک دعا بن کر گردش کرتی رہے گی۔ اور میں اس وقت کو یاد کروں جب عالمہ ڈاکٹر نوہرہ شیخ صاحبہ کو سپریم کورٹ آف انڈیا سے ضمانت دستیاب ہوئی تھی۔ اس وقت آپا خالہ صفیہ شیخ نے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لے کر کے 3 دن تک مسلسل 3 دن تک بائک اللہ جیل کے سامنے کھڑے رہ کر کے اپنی حمایت کا اور اپنے عزم و حوصلے کا جو اظہار کیا تھا، وہ آج بھی وہ پھولوں کا وہ گلدستہ 3 خواتین کا وہ کھڑے رہنا، ان بزرگ خواتین کا سپورٹ میں اور پل پل
जेल की दीवारों की तरफ, जेल की दरवाज़ों की तरफ जो वो नज़रें उठा उठा करके उम्मीद भरी, आस भरी नज़रों से वो जो देख रही थी, वो आज तक अभी भी हमारी नज़रों में, जो हम लाइव फ़ोटोज़ में, लाइव टेलीकास्ट में वो जो देख रहे थे, उस चीज़ को हमें आज भी याद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन कदम कदम के बदले खाला सफ़िया शेख को अल्लाह रब्बुल आलमीन उनके जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। सफ़िया शेख खाला की ये हिमायत दुआ बनकर उन तक हमेशा पहुँचती रहती है, पहुँचती रहेगी। कहते हैं कि इंसान अपने पीछे चंद एक चीज़ें जो उसके मर जाने के बाद, उसके फौत हो जाने के बाद उसको दुआ पहुँचाती रहेंगी, उसको अज्र पहुँचाती रहेंगी, वो है नेक सालेह औलाद और नेक दोस्त, अहबाब व अकरबा। तो हम लोग उन्हीं अकरबा में से हैं। इंशाअल्लाह ताला खाला सफ़िया शेख को हमेशा हमेशा अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और ये चीज़ भी बहुत ही बावसूख अंदाज में कहता हूँ कि तारीख़ इंशाअल्लाह ताला सफ़िया शेख खाला की ये हिमायत और उनकी वो कुर्बानियाँ, उनकी मुहताजगी और उनकी मुफलिसी के दरमियान उनका चलना फिरना, उनका दौड़ना भागना, उनकी हाज़िरी कोर्टों में, उनकी तमाम उन जगहों पर हाज़िरी जहाँ की आम तौर पर लोगों की नामुमकिनात होती है हाज़िरी, वहाँ पर हाज़िरी और उनका पहुँचना उनके लिए दुआ बनकर हमारे दिल से हमेशा हमेशा निकलती रहेगी। तो हम लोग कहीं ना कहीं उनके लिए सदक़ा जारिया बनेंगे और उनके आज़्म हौसला और हक़ के लिए खड़े होने से हम लोग तरग़ीब हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। उनकी ये कुर्बानी, उनका ये जज्बा कहीं ना कहीं मैंने अपने जज्बे शाहीन में नोट किया था उनके नाम के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक कॉलम मैंने काम किया था आपा के सिपाहियों के नाम से, सफ़िया शेख मज़मून का हेडिंग था। शेर मैंने उनके लिए नोट किया था, ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं। उनके हौसले और अज़्म को देख करके मैंने ये शेर उनके लिए चूज़ किया था। ये कह के दिल ने मेरे हौसले बढ़ाए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं, गमों की धूप के आगे खुशी के साए हैं। मतन में कुछ इस तरह से लिखा गया था, मैटर कुछ इस तरह से था, आप मुंबई की रहने वाली एक तवीलुल उम्र बुज़ुर्ग खातून हैं। आपको हम तमाम हीरा फैमिली के लोग सफ़िया खाला के नाम से जानते हैं। आपके वालिद साहब का नाम अब्दुलसत्तार शेख और वालदा का नाम मालंदी शेख है। हालत तंग दस्ती में सफ़िया खाला ने यह साबित कर दिखाया है कि इंसान अच्छे जज्बे के साथ ज़िंदा रहना चाहे तो उम्र और कमदस्ती हक़ के रास्ते में हायल नहीं हो सकती। सफ़िया खाला अपनी बुज़ुर्गी, दयानतदारी और अमानतदारी में इक़्ताए रोज़गार होने के साथ साथ तमाम नौजवानान कौम व मिल्लत के लिए मशाले राह भी हैं। अगर इंसान ज़िंदगी के इस उम्र में सच के लिए खड़ा हो सकता है तो अपनी मजबूती के अय्याम में मजबूर व मफलूकुल हाल अफराद की दादरसी के लिए खड़ा होना कोई दिक्कत की बात नहीं है। किराए के घर में हालत मजबूरी में जब सफ़िया खाला के पास अदालत जाने के लिए रास्ते का किराया भी दस्तयाब नहीं होता था, तो फिर भी मुकद्दमा समाअत तारीख़ में पहुँचना और एहतजाजी मुजाहरों ने जहाँ ज़रूरत पड़ती थी वहाँ अपनी शिरकत दर्ज कराना और लोगों के लिए मीडिया और दीगर ज़राए से ख़िताब करना बाइस फ़ख्र समझती थी। मुंबई में मुनाकिद होने वाले तमाम एहतजाजी मुजाहरों में सफ़िया खाला अव्वलीन सफ़ों में खड़ी हुई दिखाई देती थीं और अपने बबांगे दहन बयानात से दुश्मनों की साजिश का पर्दाफाश करती रहती थी। काबिल ज़िक्र बात यह है कि सफ़िया खाला की दस्ते रास्त कुछ माएँ और बहनें उनके इस इक़दाम में कदम कदम पर मुताविन और मददगार साबित हुई हैं। सफ़िया खाला ने हैदराबाद का भी सफ़र किया और आलमा डॉक्टर नोहरा शेख साहिबा से मुलाकात करके अपनी तसल्ली और आपा के लिए इत्मीनान की 4 बातें कहीं और ख़ुद में ये तक़वियत महसूस की और दुश्मन ब्लैकमेलर अनासिर के तानो तशनीह से बड़े पैमाने पर आपको बर्दाश्त करने पड़ते रहे, लेकिन दुनिया ने सफ़िया खाला के जज्बे और एहसास ज़िम्मेदारी और कौम की हमदर्दी में ज़र्रा बराबर लचक नहीं देखा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सफ़िया शेख खाला को सेहत व तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी, लंबी ज़िंदगी इनायत फरमाए।
ہم تمام لوگوں کے سروں پر آپ کا سایہ شفقت والا ہاتھ تا دیر قائم رہے، اور تمام نیک اعمال کی بدولت آپ کو دونوں جہان کی فلاح و کامرانیاں عنایت فرمائے، آمین۔ وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، وقت کی گردشوں کا غم نہ کرو، حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں، حوصلے مشکلوں میں پلتے ہیں۔ لہذا آپ تمام لوگ خالہ صفیہ شیخ کے لیے دعائیں کیجیے تاکہ ان کے آخرت میں اجر عظیم، اجر جزیل اور ان کے بلندی درجات کا ذریعہ ہم لوگ بن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صفیہ خالہ کو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔